وأفضل السلام بكل سلام على حضرة سيدنا ونبينا محمد وشفيع الرسول وآله الكرام والصحابة والتابعين والتابعين التابعين وسلم يوم الدين الأولياء والشهداء والأنبياء والصالحين وخصوصا عبد الشعب قال نجيلا وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ محمد عبد الكريم السنة القدري وشيخ محمد رشيد عبد الله البندري وشيخ شاكر البندري وشيخ النووي بن عمر البندري وشيخ سيد الدين السنوي وشيخ علي بن عبد الله البندري وشيخ شرون عبد الباقر وشيخنا مولانا محمد سبحانه الغني معلمنا وشيخنا واساتذتنا في الدين وعلي سندهم بسبيلهم وصولهم وفضائهم وجمع تلاميذهم بأنواع تعالى الكريم الرحمن الرحيم محمد البشر بالرحمة والمغفرة يعني درجات الجنة وإن قعنا وإن علينا وعلى ربنا وذريتنا أجمعين وأزواجنا ووالداتنا وأزواجنا وعلوماتنا وأحبابنا ولمن أحبنا ومن أحسن إلينا وإن عانا في الدين ولجيراننا ولقريتنا وبلادنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من حضر بهذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأحوالهم وعلومهم ونفخاتهم وأحضارهم وقرباتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملاتهم ويحشرنا ويسمنا من غير سابقة عذاب ولا حساب يسمر والرسول وصنع الجسد وتوبة النصر والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يمنع بالشفاء ويرزقنا الخاصة ويكون إلينا عما ويرزقنا صحة في التقوى والمطور عمرنا وسعبا وصحة وسعة والرضوان فينا عليه كلمة الدين وخلاص وصدق واليقين وأن الله يفتح حاجاتنا ويمرنا وقوادمنا مع الفقراء والهدى والعفاف والمتع الإنسان إلى منة ولم يعلم مسلم ولم يعلم وفي كل صالحا شهدنا بسبب النبي وبسد الفاتحة أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله عليه وصلى الله عليه وصلى الله عليه الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا معرفه لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب ابد الابدين وظهر الجاهلين رضي الله تعالى عنه وعنكم عن جميع المسلمين والمسلمات الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد. اللهم صل رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره وكرامته في الدنيا والآخرة وقال رضي الله عنه ورحمه الله ثم قال الحاصل أن صحبة الصوفية هي التي يحصل بها كمال الانتفاع للصاحب لأنهم خصوا من حقائق التوحيد والمعرفة بخصائص لم يساهمهم بها غيرهم وسريان ذلك من أصول المسح وغاية الأمل والمطلوب فقد قيل من تحقق بحالة لم يخل حاضره منها فمن جلس على دكان الأقطار لم يفقد رائحة الطيبة هذا في الحضور والمجالسات Nazamkan bisuhbati wal mu'anasah. Kesimpulannya bahwasanya berteman, bakawan saja. Baparak lawan orang-orang yang hatinya bersih. Yang mana dengan sebab bakawan, baparak lawan orang yang hatinya baik, hatinya bagus, hatinya bersih, maka akan mendapatkan manfaat yang sempurna bagi orang yang mendekatinya. Karena sesungguhnya orang-orang yang hatinya bersih daripada golongan orang-orang yang saleh, daripada aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka dikhususkan Allah dengan pengkhususan daripada ilmu rahasia tentang Allah. Jadi orang-orang wali itu diberi Tuhan ilmu nah di diri orang lain, di diri orang awam, ada di balik Allah. Adanya bisi keistimewaan, bisi khususiat, bisi kelebihan ada.
dan akan mengalir, menjalar iman yang ada di dalam hati mereka. Kebersihan yang ada di dalam hati mereka itu akan mengalir dan menjalar kepada orang yang mendekati mereka, orang yang menemani mereka. Maka mengalirnya makrifat yang ada di dalam hati orang soleh itu tadi kepada orang yang menemaninya, mengawaninya, maka itulah puncak daripada yang diinginkan dan yang dituju daripada pahlawan orang soleh. Artinya supaya kita mendapatkan kebaikan daripada orang soleh, supaya ilmu yang diusahakan Allah Ta'ala kepada hati sidin, kita pun juga dapat percikannya, kita pun juga dapat kasih peratannya. Al-Habib Husain Al-Idrus keluar Batang di Jakarta. Sirin itu menjadi wali Allah Ta'ala, menjadi wali hukum. Artinya nama mutuai orang wali, wali pemimpin. Umur Sirin 25 tahun di saat itu, umur 25 tahun. Bisa titel pangkat sebagai wali itu. Artinya itu mulia orang tua. Riwayatnya Habib Husain keluar Batang Jakarta ini sudah ada masa zaman cukup lama, ratusan tahun silam. Riwayatnya sidin kada berisi kawan, kecuali pakaian sidin. Pakaian, awal pakaian, kain. Nanti diisi kawan kecuali kain sidin. Lain pakaian, itu baju pakaian. Kada diisi pakaian, salah dengar artinya. Kada diisi kain, ujar orang bahasa Indonesia, tidak punya teman kecuali kakeknya. Kain sidin ini wali besar, wali gede. Nah, sehingga cucu nang berharap terus lawan pakaian, maka dengan cepat ilmu makrifat masalah mengenal Allah itu menjalar kepada hati cucu sidin. Sehingga karena amaliyahnya, ilmunya sama lawan pakaian, pakaiannya wali kutub, maka cucunya pun wali kutub juga sama. Ujar Tuhan dalam Al-Quran, maka man amila salihan min dzakarin aw unsa falyahyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa aja nak beramal saleh, laki-laki ke bini-bini ke Tuhan ke anunkah, maka artinya kami berikan keistimewaan orang itu, atau hidupnya dinyamani Allah, artinya diberi Tuhan kemuliaan. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا Artinya apa? Orang nang beriman, anak cucunya beriman juga, menuruti kayak apa tingkah laku, kayak apa ilmu nang dikaji pakaian, kayak apa amaliyah pakaian, maka udah Allah kami hubungkan mereka. Nang mumpati ini lawan pakaiannya. Namun pakaiannya wali kutub, maka cucunya pun wali kutub juga. Nah, kenapa? Karena sesuai ilmu dan amaliyahnya, ibadah akhlak itu sesuai. Nah, jadi kita kan siapa kawan? Nah, itu siapa kawan kita yang jujur kita sayangi.
guru seman mulia diberi Allah karamah. Kenapa? Karena sidin bapak lawan perguruan sidin. Nah, perguruan sidin adalah yaitu Syekh Saifullah. Guru bangnya bakal rahmat. Kenapa? Karena bapak lawan perguruan sidin jadi khasdan, membantu dan melayani perguruan. Dari Tuhan keramat guru bangnya karena bahasa kepada Abu Ali di Mekah. Abu Ali kurang balik, kurang kita markapura juga. Dia jadi pelayan juga, nggak mungkin punya. Anak si markapura, guru Husin Ali, artinya abang Sidin, Abu Ali. Abu Ali di Mekah, waktu Sidin di Mekah itu ada mau Sidin mengikut imam di Masjidil Haram. Ada mau. Sidin sembahyang selama. Kenapa enggak Sidin sembahyang ada? Pati Sidin jadi serangan itu buat mau pati. Nanti jadi makmum. Lalu artinya sampai beritanya kepada raja. Lalu dipanggil Abu Ali ini oleh raja. Kenapa? Ada mau mengikut imam nanti Masjidil Haram itu. Maka imamnya itu resmi ditunjuk oleh artinya raja. Jadi dia Abu Ali panggil siapa imam? Nah, panggil imam. Lalu ditakuni Abu Ali tentang ayat-ayat Allah, firman Allah. Jadullah wa qaidih, apa tafsirnya? Karena Allah di atas tangan mereka. Artinya Tuhan bertangan. Tuhan bertangan. Allah melihat, Allah bersilu bima ta'ala, Allah melihat dan apa yang kalian perbuat, saya Tuhan melihat. Dan apa Tuhan melihat? Tuhan mata aja. Nah, jadi Tuhan bertangan, Tuhan memata, Tuhan berbatis baik kompa, Abu Ali. Ampun maaf, kalau mengikut makanya ini orang itikatnya mujassimah. Arti kata mujassimah itu kafir dan bid'ah. Inya menyatakan Tuhan itu baikom, Tuhan itu bertangkat, Tuhan itu berbanda, Tuhan itu berjisim. Bandak Tuhan di atas itu. Bandak Tuhan artinya menjongkong di langit. Orang mujassimah. Namun kita ada tahu kalau fatih tahu kan. Namun kita ada belajar tentang ahli sunnah wal jamaah. Kayak itu menjadinya kita. Baikom Allah Ta'ala, kalau pintar. Ya Allah Ta'ala pun baikom Allah kita pergunakan. Nah, berbangil banget dan awan ya. Saya Yasin Tandang artinya yang bergelar sebagai muslim hidup dunia, nang diisi sanad sadunia. Artinya sanad ilmu apa aja, silsilah ilmu apa aja kan ada di sisi Syekh Yasin Tandang. Kita sini orang Padang, Jadi orang kita Indonesia. Jadi banyak kali di Makkah itu orang-orang kita Indonesia ini nang alim, nang bergelar syekh, punya guru besar, datang. Nah, orang kita banyak. Ada orang Bali juga ke Makkah untuk ilmu mengaji belajar alim. Namun tujuan pulang ke Makkah bercari, pulang ke Makkah berusaha. Sugi, ya, sugi harta. Kalau kita ilmu, sugi ilmunya terserah saja. Nah, sugi ilmu, sugi harta. Sugi ilmu sampai di akhirat, sugi harta sebatas dunia aja. Nah, kalau orang di balik pengakaran itu bapak lawan orang wali juga. Nah, saya sempat di balik pengakaran kenapa? Karena saya membahadar lawan perguruan Sidin, Syekh Nisa Rawas. Syekh Nisa Rawas ini perguruan daripada Syekh Yasin Tandang. Pernah Syekh Yasin Tandang ini mengajar, membacakan kitab. Kalau artinya ada orang tua ada yang mana? Ada Syekh Yasin Tandang ini ulama besar di hadapan murid Sidin. Stop mengajar, mengambilkan sandal kurang Tuhan. Kemana sih yang kurang dibawakan? Bingung nggak muridnya? Artinya itu orang tua. Pakaian sini artinya ada pakaian orang harap orang biasa aja. Lalu siapa orang tua tadi? Itu keguruan saya sempat saya disarawas. Nah, wali cuma ada ketahuan
tersembunyi. Nah, jadi kita kepada Allah ya kan, termasuk kita ziarah ke kubur mereka kepada orang soleh kepadanya, supaya Tuhan memberi kita juga anugerah kemuliaan sebagaimana Allah Taala memberikan kemuliaan kepada orang wali yang kita ziarah tadi. Sidin hidup waktu itu penyabar, mudah-mudahan kita hidup bahkan menjadi orang itu hawa dua sabar. Nah, itu tuh nyamaannya pengaruhnya menjalar, menular. Dan kisah semalam begini yang sakit susu, obat ke dokter. Kenapa susunya kena sakit karas? Sampai oleh dokter. Nah, hati-hati ini jangan susu karas ini penyakit menular. Lo kenapa? Jadi artinya pasiennya ujar ibunya kenapa? Dok, artinya dipadahal susu karas ini penyakit menular. Nah, pada dokter timbang tanganku mencapai susu anu dia tempat jiwa di bawah aku menjadi karas. Jadi kan menular itu gara-gara tangan mencapai pulang di bawah karas. Nah, ya Allah, hanya paham kan. Fakat gila akan memadahkan ya ulama tasawuf, makanya padahal ulangnya siapa? Barang siapa yang telah kuat dia dengan satu akhlak, misalnya orang itu kuat sabar, orang itu kuat syukur, ini satu akhlak aja orang yang angkatnya. Bahkan bila urusan masalah sabar, wah harus disebut sabar, ilmu sabarnya bisi, dan orang tidak kuat sabar dan ngarang sedih memang hadis sabri. Pas banget, ya dari batin luar dalam pas, ada gitu. Nah, maka orang yang ada di sampingnya tidak akan pernah kosong daripada mendapatkan akhlak yang di diri orang tadi. Jadi misalnya orang itu kuat sabar, bapak kita lah, kita ini tumpah dulu kurang sabar. Nah, betul. Apalagi orang itu orang wali besar, wali kutub tak unggul di presiden, sabarnya kuat, syukurnya banyak, qanaahnya mantap, kemudian lagi tawaduknya ya kuat, kemudian lagi pemurahnya kuat. Nah, orang nama para situ tuh ya ke para orang soleh itu tadi artinya ada mendapatkan bagian daripada akhlak sidin itu. Apakah di pintangan sabar ini dapat, apakah di pintangan syukur ini dapat, apakah di pintangan qanaahnya, di pintangan pemurahnya, itu didapatnya Pak. Jadi di samping mengaji dan belajar, kita ini harus luarnya wasahbatu ustadzin wa ta'ala wa. Jadi dia menyekolahkan anak di pesantren. Pesantren itu ada pesantren macam-macam. Nah, di sampingnya belajar di sekolah, ya kan? Nah, ada juga anak kita itu untuk membantu yang perguruannya. Kaupak artinya menangani perguruannya. Kalau orang mau ngaji berkah, di samping paham berkah, orang kita sudah banyak aja orang yang pintar banyak aja. Ya kan? Banyak aja orang yang artinya cerdas banyak aja. Tapi kada berkah itu. Jangan anak orang lain memakai, ini ada orang memakai. Alim lain orang memakai. Ada berkah. Jangan anak menyampaikan orang biasa seorang jangan kalah. Hanya kada berkah jaga istilah. Ampas tu ada beparnis, nah kalau lagi sedih beparnis, bersangkrut. Kalau amas motor mau amas dia mau amas. Menartinya saat 6 bulan tuh bagus, menghilang pala itu parnis kan. Ada menyemprotnya supaya artinya anak menjelang tuh. Nah kira-kira sudah lawas hilang kok, tinggal peningnya aja lagi. Ada lagi yang menghilangnya itu nah. Itu ada satu lagi. Jaga istilah intan itu baru berbusuk lagi mantap. Nah jadi berkah itu artinya nih kan intan harap sudah intannya. Baik jadi busuk pulang rumah mencolong, mencirat-cirat. Artinya cahayanya itu memancar keluar. Nah orang mengaji berkah. Nah berkah ini didapat apabila si murid ketujuh beberapa perguruan di sampingnya mengaji. Nah artinya jorong apa sekolah menengah formalnya
lawan nang non formalnya. Apa itu artinya? Nang sekolah di kelasnya, di kelas saja, nang di luar kelas pulang belajar. Jadi alhamdulillah artinya kita rasakan kamu melihat perguruan itu sabar, tawaduk. Mudah kita. Hari itu kita kalau sabar, kalau tawaduk. Dan itu akan terkenang sepanjang umur, seumuran kayak apa tingkah laku perguruan hari, kayak apa sifat artinya pergaulan sini. Nah jadi itu artinya kita beberapa orang saleh dapat dua berkah daripada Allah. Dan beberapa orang Rasulullah makinnya rahmatan lil alamin. Sebagaimana orang yang duduk di toko minyak harum, mesti orang yang duduk di toko minyak harum itu paling kurang cium bau harum. Itulah lam yak kidir raihat thayyibah. Orang yang duduk di toko minyak harum pastinya mencium bau minyak harum. Nah, hadza bil-wudu' wal mujalasat. Ini sekadar begana aja di toko minyak harum, begana toko minyak harum. Ya, begana aja duduk di situ. Nah, maka bagaimana kalau sampai seandainya orang itu bujur-bujur berparah, bujur-bujur mengasihi? Tidak. Dina bau benar jenang bini Allah nih apa? Ya, jadi sekalinya berparah. Lawan artinya kurang nak berjual juga. Nah, yang dijual juga apa dia langsung sama. Nadat dana. Ya kalau ini harusnya awak nak bergerak, datang ke toko minyak harum. Harum. Timbang perkara kalau orang mengwali, bagus salah. Kalau orang walau betul, nah lenyap awak. Jadi haji setiai artinya kuati nuntut ilmu beribadah bakawan saparlonya aja. Saparlonya aja. Nggak ada perlu kan saya nanti nang bagusnya aja dan nang baiknya aja. Jangan kayak bang super hari karena karena jauh. Itu galar kan anu. Ada acil bingka lagi lu galar acil jauh. Nah. Qala Sayyid Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, "Mada asna'u bil kimya? Wallahi laqad sahibtu aqwaman yu'abbiru ahadun 'ala syajaratil yabisah fayushiru ilaiha fatusmiru rummanan lil waqti." Nah, ujar Syekh Abu Abbas Al-Mursi, Sayyid ini senantiasa kawak melihat Rasulullah. Ini Abu Abbas Al-Mursi orang wali. Jadi apabila dia hendak melihat Nabi Muhammad itu kawak. Apabila aja hendak melihat Rasulullah kawat, juga Tuhan ada istimewa kayak itu. Nah supaya ada gambarannya kayak ini. Nah, ya kan? Misalnya kita diisi gambar, ya kan? Atau lagi ada diisi HP. Di HP itu ada foto laki kita. Nah, ini sekadar gambaran. Apabila aja ikan hendak melihat laki kamu itu kawat, di foto juga. Kamu buka tak kelihatan nggak pernah itu. Ya kalau apabila aja kamu tutup pulang. Atau ini yang canggih lagi ya, apa itu gambarnya? Nang bender. Nah, apa itu? Kalau benderan nggak misalnya masih kong ada di satu tempat, satu tempat berbeda. Kalau bender dulu kayak musuhnya itu, kamu suruh wanita. Ya kan? Ini ada sudah alatnya. Itu dulu kemos, maju itu dulu kemos, motor bari biasanya kemos, nah piceknya aja jalan. Wah ini hanya aja orang motor, ada piceknya, ada kunci lagi, ada picek juga. Nah, kereji kan? Nah ya kereji. Nah, itu kan kalau bukan apabila aja kan asal di sana aja aktif. Biar lawan laki biar. Laki biar membuka, nah kereji ini tadi biar membuka juga kereji ini tuh. Kau biar aja langsung ke kontak.
Nanya sama sahabat sebentar dengan keramat apabila jangan kebenteng Rasulullah kawan. Apabila jangan Nabi Muhammad kawan. Nah, benar kalau keramat ulang kok apabila aja. Nah, kabar sampai sini bocah. La qaba'an li Rasulullah SAW qarabata 'ain ma'at nafsi minal muslimin. Amun sekejap aja nih aku misalnya tadinding dari melihat Rasulullah kafir aku di sini menandakan sidin hanya kawat yang waktu melihat Rasulullah. Nah, apa? Ada orang di sini bisa Mariana ya. Nah ini ujar sahabat apa yang bisa kuperbuat dengan ilmu kimia? Bahar itu orang paling hebat itu belajar ilmu kimia. Kenapa kan? Orang bila belajar ilmu kimia zaman dahulu itu kau ngolah emas. Ada gampang kau ngolah emas. Ya anak berapa bulan anak seemberan. Ada bahan campurnya kau ngolah emas. Oh masuk hebat lah. Itu ilmu kimia. Artinya ilmu yang paling alat di saat itu belajar ilmu kimia. Kalau ilmu kimia wajib ilmu kimia. Artinya apa? Keuntungannya jadi sahabat al-musim. Aku bisi musimnya apa? Keuntungannya. Karena aku demi Allah sudah terdapat dan sudah bertemu kepada kelompok dan golongan yang mana salah seorang mereka ketika dia menceritakan tentang sebuah pohon kayu yang mati. Ini berkisah tentang pohon kayu yang mati. Nah, kemudian pohon kayu yang mati tadi ada diganya, imbah itu belum ditunjuknya. Imbah ditunjuk pohon kayu, mengatakan ada buah apa-apa, langsung berbuah delima rumah dan dari waktu. Aku terdapat orang yang hebat-hebat mengenai itu. Nah, ya. Terdapat orang macam itu apa? Bisa untungnya aku jadi begini, aku mendapat orang itu. Nah, ini. Maka barang siapa yang sempat berparak bakawan, bujur-bujur artinya mendekati kepada orang yang seperti itu, maka tidak berarti baginya itu ilmu kimia dan ilmu harta. Nah, itu tuh ada tuh sebagian orang wali itu. Jadi sidin berkisah tentang buah rambutan. Jadi sidin nyaman banget Jakarta ada buah rambutan nih masak. Sekalinya ada buah rambutan masak. Musimnya baru, ya kan? Masanya baru, waktunya baru. Belum lagi artinya duriannya berbuah, ya kan? Imba artinya tunjuk sidin langsung berbuah durian. Nah, seperti Sayyidah Maryam alaiha radhiyallahu anha. Siti Maryam nah artinya hendak melahirkan Nabi Isa. Imbah artinya diguyang sidin, bungkur kurma lombat di situ mengguyang. Wa khussi ilayki bil nahlati tusaqit alayki rutaban janiyya fakhuni washrabi wa qarri 'inda. Ujar Allah Ta'ala, ayat Maryam goyang kena bungkur kurma. Timbang diguyang sidin bungkur kurma. Langsung artinya berkembang langsung situ sini membuat masak pulang buahnya atau ada kita buburan pakuli waswadi maka bisi keistimewaan macam itu kayak apa dalam riwayat Siti Maryam itu jadi bakaran itu kayak apa kan ada sebuah bergaul loh siapa ya. Bapak pegawai sini, ibadat saja di atas rumah nah di loteng khusus. Tuh pegawai sini mana? Ya. Berdoa tentang minta anak.
Lalu jika pulang ta'ala, dari anak jadi Siti Maryam asa kada mungkin. Dari si anak walau yang selesai basar sedangkan tidak ada di sini. Lalu Jibril datang turun menyampaikan qala rabbuk wa alayya hayyin. Pujian Allah mudah aja, gampang aja, kawa aja ya Tuhan, biar nyawa kita berlaki, ya kan? Artinya kuasa aja Allah memberi nyawa anak. Wah, ya. Gawian bang di mana saja minta pulang artinya diberi anak, laki-laki anak diberi anak. Anak ini dan jarakkan pulang diberi anak, pulang diberusakan gasan beribadah saja. Ya Nabi Isa beribadah menjadi satu Maryam. Ya, timbul makanan macam-macam ada, macam-macam makanan tidak ada. Datang di mana bercari ada, berusaha ada, timbul ada makanan benar-benar. Quran ini nama kisah kaulah. Berarti kenapa kalau Maryam itu nabi lain, rasul lain, waliyatullah, binian nang wali, ya. Nah, jadi kisah keramat itu dalam Quran. Jadi mau orang harap tujuan kisah keramat, kisah wali, tapi kan tujuan Quran tahu lah. Maka banyak sudah banyak orang tujuh menangkap orang wali. Lalu ditakuni bintang makanan yang ini tidak boleh Maryam. Kalau suami Alhamdulillah Allah memanjuri Tuhan langsung mengandari turun Allah Ta'ala kesediaan Tuhan bekong Tuhan ada bekong kalau tadi langsung ada kan kuasa Tuhan. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Tuhan hendak memberi rezeki kata doyo kata belakang ada. Nah, orang-orang itu nak kita cari itu, orang-orang itu nak hebat saja. Nah, jika orang-orang wali yang hendak suci umat, satu mata. Dicabut sini nah rumput, dicabut sini nah akarnya amas. Ada. Nah, kalau orang-orang artinya dibikin berubahnya, urusan apa itu Allah. Karena keluar daripada Allah itu, yang keramatnya aja dulu, orang mengajukan berubahnya itu lah, ya dulu mencabut rumput itu akhirnya diuji Allah. Artinya nyawa hati masih meleleh ke harta kamas itu, bila meleleh masih hati ke harta kamas itu parah, artinya kada kau sampai ke Allah. Cabut kamas, kalau kan cabut berait sama. Nah, dia orang Rasulullah ya kan, kalau lah Rasulullah warawadatu jibalu syummu min dhahabin an nafsi fa'ai yaqasami wa aqadat sudamu fiha dharatuhu inna dharata ba'du ala al-isami. Apalagi sama ini sedih. وكيف يضرب في الدنيا حقيقته. Untuk apa jago udah lagi? Makna syair itu pujian kepada Rasulullah. Coba lihat Rasulullah. Gunung besar turun jadi angus ya. Gunung yang tinggi besar turun jadi angus ya Pak. Ada Rasulullah. Aku artinya cukup sehari makan sehari kadang. Nah, jadi kayak itu, bila aku makan dapat rezeki aku bersyukur lah. Bila aku ada makan aku bersabar. Jadi syukur lah sabar hidupku dari Rasulullah. Di dalam sabar separuh iman, di dalam syukur separuh iman. Nah, separuh tambah separuh sama dengan sempurna. Nah, itu budinya. Karena artinya di dunia sini nyamannya, yang senangnya, artinya ada sebenarnya juga. Bang, sudah kita habis umur bang, ketinggal ya benar. Istilahnya kita nyaman di dunia ini, senang di dunia ini, ya benar kayak orang yang ngaburin, kami mimpi. Habis itu misalnya ngaburin kami mimpi. Nah, ya kan? Kami mimpi, bah bangun kan? Kemimpi kawin habis itu. Oh mah, kayak pak sekali bangun, malah itu.
Nah, jadi hadis ini mimpi apa kenyataan? Mimpi apa kenyataan? Nah, punya mimpi, mimpi nah, dalam mimpi itu adalah buktinya, ada buktinya. Nah, jadi karena kita sudah habis umur dalam kubur, memang beratan kita di sini, di situ macam-macam orang ada terbawa nanti, artinya sama ya, tidak kisah ya Allah. Nah, jadi datang Rasulullah datang tetap memilih akhirat, ada memilih dunia. Anda Rasul memilih dunia baiknya kita bilang artinya berkhidmat ada dari dunia, sedangkan Rasulullah sudah memilih akhirat kehidupan sidenya deh. Ya banyak mengingat di akhirat, artinya meninggalkan akhirat, menghadap dunia ada menghadap dunia ada. Nah, wa qala aidan wallahi ma sa'awliya wa abdal min qabla qabla liyatuwahidan islam. Demi Allah, ujar sahabat Abbas al-Mursi, tidaklah berjalan orang-orang wali dan orang-orang yang bermakam wali abdal. Wali abdal 60 jumlahnya setiap waktu setiap masa. Kenapa disebut wali abdal? Wali yang berganti-ganti. Maksudnya bila mati orang wali abdal itu langsung ada menggantikan. Maka kedudukannya itu ada sawah kosong. Wali abdal setiap masa setiap waktu mesti riwayatnya ada 60 atau 40 itu. Kalau wali-wali yang lain itu bisa aja kan di masa itu pendedah yang berpangkat. Tidaklah orang-orang wali itu berjalan dari satu bukit kepada bukit yang lain, dari gunung ke gunung, dari gunung kop kepada gunung kop, artinya berputar-putar mengelilingi dunia ini. Orang wali berputar-putar kecuali hendak mendapat sebagai orang yang sebagai orang yang seperti kami, artinya orang-orang yang soleh. Sampai artinya seseorang wali Allah Ta'ala datang Azrail, nanti kondisi itu Azrail siapa yang mengambil ikan ada di sini, yang aja yang mengambil itu ada wanya mau ada tertinggi sini pangkat daripada Azrail di hadapan Tuhan. Ini Pak Azrail yang menangkap mereka ini orang anak-anak buat pangkat itu kan nggak tahu polisi sudah menangkap ya salah satu polisi kan ditangkap orang berpangkat mereka ya Allah. Nah, orang berangkat di hadapan Tuhan. Karena dua ada anak mati itu apa ada aja. Nah, lalu saat itu artinya dulu sekumpul itu pulang ke Jawa. Bertemu orang wali tadi, baik tadi. Lalu jangan baik tadi, alhamdulillah ya saya ini. Artinya saya sudah ketemu dengan engkau. Ini saya sudah ketemu dengan engkau. Selama artinya 13 tahun paling dua anak bernikah. Maka sekarang sudah terdapat dua nikah, bahasa kitanya ada lagi hajatku di dunia ini. Maka setelah sini artinya pulang ke rumah langsung akhirnya ambil saja. Hajat sini sebutin dia hendak terdapat dalam urus ukur sampai pada saya kena dulu kena hajat lah tidak ada karena hati itu kecuali hajat sudah apa hajat sini sebutin ya hendak terdapat dulu semua. Aturan ada ya. Di sini siapa kena Azrail? Siapa kena ada? Ya nak terus kita berlaki. Nah, berlaki sini na. Pada lakukan kegiatan karena kegiatan. Kalau sudah terdapat artinya orang-orang soleh macam itu, itulah sudah artinya tujuan mereka. Nah, itu sudah tujuannya. Banyak orang-orang wali itu kemana kesembunyi, yang dibuncul-buncul, tidak tahu. Alhamdulillah masih ada lagi sampai saat ini masih hidup begitu. Ada yang saya nggak biar melunta aja, muncul saja. Karena bila dirawa orang, hai banyaknya yang dapat dia, boleh bisa. Boleh, ambil masak dulu. Itu ya. Nah, alamatnya pun tahuan mereka. Di situ, banyaknya di situ di Amas. Bisa. Ini tidak orang mangga. Banyaknya jelas yang di mangga ke masakan. Jadi masakan mangga. Itu betul lah. Karena tujuan orang makanya ada dua.
Orang pandai kita sudah suatu pandai itu orang tua kalau cerita tentang buat akan tegakan buat akan suatu kan dia itu ya makan kadang makan bisa aja ya makan nyawa sampai bocap ke orang anu menukar aja mungkin kalau memberi ya kalau pangan asal mengidam dia wakala al-wali tidak ada anak. Orang wali apabila sudah hendak awak apa awak lah. Wakala ibn Umar wallahu ma baini wa baina ar-rajul illa an asraihi nasratan wa ana itu apa mulakhasan. Jadi Allah bahasa kursi demi Allah tidak ada di antara seseorang laki-laki melainkan apabila aku pandang seseorang laki-laki tadi satu kali pandangan maka artinya karena itu aku cukupkan apapun hajatnya. Jadi ada orang yang artinya mendapat anugerah ilmu ma'rifat Allah. Kayaknya jangan dipandangi orang wali ya, orang wali itu memandang. Itu sudah artinya karena pandangan orang wali tadi ada lagi orang tua timbul hatinya asalnya kasar menjadi benar. Mungkin kita. Itu nggak alamat memandang aja. Memandang ya, dipandang sendiri ya. Nah, iya, jadi pandang guru pada guru hendak alih banget. Harapan lagi turun pada itu hendak kan. Langsung kalau dipandang guru yang lagi situ. Nah, mudahnya aku dapat pandangan rahmat macam itu. Guru itu memandang lain-lain hati sendiri kalau ada sini memandang nggak semarah sendiri masalah mudah-mudahan buntung di sini itu. Nah, ada kepadatan, pembangunan itu sambil meeting orang tua, orang tua sama arah pasiennya baru lolos sudah mudah misalnya kan, kemudian hati aja, kan? Nah, ini pada bodoh, pada apa lalu? Oh ini kan terancam, jangan ngaji situ ini, dan pada anak ngaji situ, nggak terlalu banget. Artinya nih, bang, Aaron ngomongnya di sini apa? Kadang hatinya masih ya, bang. Bapak udah mati di mana di mana? Nah, kan? Nah, itu ya. Bapak kamu bukan. Dia lihat guru-gurunya. Bisa juga kan ada guru yang lain kan, media ketujuh guru media binan anak bisa juga kan. Bulan gurunya lain lah. Itu nang gurunya nang apa? Lior paten. Nah, itu adalah jadi kita kan tahu orang itu nama kita. Jadi sampai sini itu jadi aku ini sini jadi nangka ini kan membaca kitab ini kawan, menerangkan kawan, menjelaskan kawan. Aku sembung kok juga, apa juga. Tapi mbak artinya abah terus serumpul sih mencamanya aku 3 kali. Jadi itu serumpul sekali, 2 kali, 3 kali timbah itu ya Tuhan melatih itu. Makanya jangan lebih jauh-jauh gitu untuk kata-kata. Dulu anak belakang loh, kali kan, coba barang-barang sini nah. Nah, macam itu kita lupa kita ya Allah. Hati-hati juga dia. Kalau dipandang orang soleh jadi baik. Hati-hati kan karena pandangan orang ada bagus. Jangan bisa satulah dia. Nah itu waspada, pegawainya itu waspada. Hari kita menang aja apa kan orang lah. Menwakas kita artinya dapat orang itu. Dan lebih baik, lebih bagus. Kalau dan tambahkan orang itu. Menwakas orang itu tidak ada baiknya sih dia. Baik orang jadi tambahkan orang itu. Siapa aja ya? Kurang berpangkat kan? Ya kah? Kurang pejabat kan? Karena itu kita jadi baik, itu bisa ketemu. Nah, apalagi saja, apalagi berpangkat ada berbeda kada. Namun itu kadang hari baik pun hari itu benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sudah lengkap sudah riwayatnya macam-macam kita sampaikan bersama aja kita. Memang
diparaki, siapa yang dikawani, siapa yang dicintai, siapa yang dikasihi. Yang pemakum halaman Allah, kalau ada sesuatu yang akan sampaikan tadi,